last week what we have discussed. මතකයිද? පෞගේ සතිය අපි කතා කරේ මොනවද කියලා? අපි කතා කරමින් හිටියේ personal pronouns. පුද්ගල සර්වනාම. අපි කිව්වා personal pronoun එකක් නැත්නම් පුද්ගල සර්වනාමයක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. මොකටද? personal pronoun එකක් පාවිච්චි කරනවා කියුවා noun එකක් වෙනුවට. noun එකක් වෙනුවට. ඒතර noun එකක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන පදයක් ලෙස හඳුනගත්තා අපි pronoun එකක්. Can you remember it? හරි? noun එකක් වෙනුවට භාවිතා කරන පදය තමයි pronoun එක ලෙස හඳුනගත්තේ. Before we use a pronoun, we have to think about the noun gender, right? And the noun number. අපි නාමපදෙහි ශ්‍රීලිංග පුරුෂලිංග භාවය නැත්නම් ජෙන්ඩර් එක සහ noun එකේ number එක. ඒ කියන්නේ ඒක වචන බහුවචන භාවය. මේ කියන දෙක සැලකිල්ලට ගත යුතු pronoun එකක් භාවිතා කිරීමට පෙර. Right? And also I told you, when you think about the personal pronouns, we can see there are 6 types of personal pronouns. Then the first one is called subjective pronouns. Subjective pronouns. Right? Subjective pronouns. පළවෙනි වර්ගය අපි හඳුනගත්තේ කර්තෘ අවස්ථාවේ තියෙන සර්වනාම පද විදියට. Second one we talk about like objective pronouns. Objective pronoun. Right? දෙවෙනි එක අපි හඳුනගත්තේ කර්ම අවස්ථාවේ ඇති සර්වනාම විදියට. Third one we talk about possessive adjectives. Possessive adjectives. තොර තුන්වෙනි වර්ගය අපි හඳුනගත්තා possessive adjectives විදියට. ඒ කියන්නේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ නාම විශේෂණ විදියට. මෙන්න මේ ආකාරයට නාම පද වෙනුවට භාවිතා කරන සර්වනාම පද, කර්තෘ අවස්ථාවේ සර්වනාම පද, කර්ම අවස්ථාවේ සර්වනාම පද සහ අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ නාම විශේෂණ ලෙස අපි කැටගරයිස් කරා තුන් ආකාරයකට. මෙන්න මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා අපි ඔබට ලබා දීලා තිබ මේ ඇක්ටිවිටි ෂීට් එකේ මේ අභ්‍යාස කීපෙකුත් සාකච්ඡා කරා පහුගිය පේපර් එකකුත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ කතා කරපු වර්ගීකරණය තුල අවසාන අවස්ථාවන් තුන ගැන. මේ කතා කරා තුනක් තවත් තුනක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවන් තුන ගැන තමයි අපි මේ අද කතා කරන්න යන්නේ. හරි? ඒතර ඔබ දන්නවා මේ other rest of the lesson we can talk about that like this. Possessive pronouns. Possessive pronouns. Next one, reflexive or reflective pronouns. Last one, emphatic pronouns. Emphatic pronouns. Now when you think about the possessive pronouns, we know we use these possessive pronouns like this. First one mine, next one ours, right? Ours. Next one yours. Next one theirs. Next one his. Next one her. So last one its. These are called possessive pronouns. Right? These are called possessive pronouns. The last but one. Next one is called reflective pronouns. Both these emphatic and reflective pronouns are same. As they appear, they are same. But the usage is completely different. Now for an example, we know myself. It's in singular form. Myself. Next one, ourselves. This is in plural form. Here that F is changed into VES. This is called sound change plus VES. And then next one, yourself and here that yourselves. ඔබ දන්නවා දැන් you කියන එක ඒක වචනයක් ලෙස යෙදුනොත් yourself.
you කියන එක බහුවචනයක් ලෙස යෙදුනොත් ඒක yourselves. F එක ගැලවිලා ගිහිල්ලා මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ sound change plus vs. ඊට පස්සේ එනවා මේකේ themselves. Themselves. Right? Themselves. Next one himself. එක වචනයි. Next one herself. Last one itself. Right? You can see the same thing is used here as the emphatic pronouns. මේකමයි යෙදෙන්නේ emphatic pronoun එක විදියට, but the way of using it completely differ from this reflexive pronouns. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වර්ග තුන පිළිබඳව. ඔබට මම කිව්වා කලින් පාඩමට හිටපු නැති දුවෙක් හෝ පුතෙක් හිටියොත් කලින් පාඩම ඔබට YouTube එක හරහා Earth Education එකේ YouTube හරහා ඔබට නැරඹිය හැකියි. එවිට ඒ පාඩම නැවත කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට ඒ නැරඹීමෙන් පහුගිය පාඩම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගත හැකියි. ඒතොර අද සාකච්ඡා කරන කොටස අද යම් විදියකින් ඔබේ මිතුරයෙකුට හෝ මිතුරියෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න නොහැකුණොත් අධික වර්ෂාපතනයත් එක්ක ඔබට පුළුවන් මේක YouTube channel එක ඔස්සේ නැරඹීමට. ඒතොර දැන් අපි අද කතා කරන මේ possessive pronouns, reflexive pronouns සහ emphatic pronouns කියන වර්ග තුන අපි දැන් අද මේ සාකච්ඡා කරන්නේ කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔබ දැන් personal pronouns කියන පාඩමේදී එහෙම නැත්නම් පුද්ගල සර්වනාම කියන පාඩමේදී කලින් ඉගෙන ගත්ත subjective pronouns, objective pronouns සහ possessive adjectives කියන වර්ග තුනට අමතරව මේ කියන වර්ග තුන හඳුනා ගන්න. එහෙනම් අද චූටි දෙයක් එකතු කරගන්න මේ වර්ග තුන අපි හඳුනගමු. මේකට අපි කියමුකෝ හතරවෙනි වර්ගය, මේක 5, මේක 6. හරි? එහෙම ගත්තොත් මේ වර්ගීකරණය අනුව මේ වර්ග තුන මේ නමින් හඳුනා ගන්නවා. ඔබට ඉක්මනින් ලියා ගන්න. හරි? මම කියාගෙන යනවා. ඔන්න ලියා ගන්න ඕනේ. possessive pronouns. Possessive pronouns, right? P O double S E double S I V E. P O double S E double S I V E. Possessive pronouns. P R O N O U N S. Possessive pronouns. මේකට අපි සිංහලෙන් කියන දුවල පුතාලා අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ සර්වනාම පද කියලා. ලියන්න සිංහලෙන් අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ සර්වනාම පද. අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ සර්වනාම පද. පැහැදිලි? possessive pronouns කියලා කියන්නේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ සර්වනාම පද. දැන් පළවෙනි පදයට එනවා අපි mine, M I N E, mine. meaning එක ලියන්න. මගේය. මගේය. right? මගේය. ඊට පස්සේ එනවා දෙවෙනි පදයට ours. O U R S. O U R S. ours. meaning එක ලියන්න අපේය. අපේය. next one yours. Y O U R S. Y O U R S. Y O U R S. yours. ඔබේය. මේකේ මෙම පදයේම අකුරු වෙනසක් නැහැ. නමුත් අපිට භාවිතා කළ හැකි ඔබලාගේය කියන අර්ථය ලබා දීම සඳහා. ඒ නිසා ඔබ්ලික් එකක් දාලා ලියන්න ඔබලාගේය. ඔබේ සහ ඔබලාගේය. next one theirs. T H E I R S. T H E I R S. theirs. T H E I R S. theirs. ඔවුන්ගේය. ඔවුන්ගේය. right? ඔවුන්ගේය. next one his. H I S. his. right? his. ඔහුගේය. his. ඔහුගේය. right? ඔහුගේය. next one I did a mistake here. her තියෙන්නේ මේක hers වෙන්න ඕනේ. hers. H E R S. hers. ඇගේය. hers. ඇගේය. last one its. its. I T S. its. උගේය නැත්නම් ඒකේය. මේ අර්ථයන් ලබා දෙන පද mine, ours, yours, theirs, his, hers සහ its කියන පද ලෙස possessive pronouns හඳුනා ගන්නවා. come to the next part. reflexive or reflective pronouns. මේක
ඔබ රිෆ්ලෙක්සිව් කියලා හැඳුන්වුවත් කමක් නැහැ. රිෆ්ලෙක්ටිව් කියලා හැඳුන්වුවත් කමක් නැහැ. ඔබට ඕන නම් රිෆ්ලෙක්සිව් කියලා ලියන්න. ඔන්න මම අකුරු කියනවා REF 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 LEX LEX right REF LEX IVE IVE reflexive right reflexive pronouns PRONOUNS reflexive pronouns සිංහල ලියන්න දුවල පුතාලා ස්වකර්මවාචක සර්වනාම ස්වකර්මවාචක සර්වනාම ස්වකර්මවාචක සර්වනාම ස්වකර්ම right ස්වකර්ම ස්වකර්ම වාචක සර්වනාම ස්වකර්ම වාචක සර්වනාම right අපි ඒකට කියනවා reflexive pronouns දැන් ලියන්න myself 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 next one ourselves 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 මම meaning එක කියන්නම් පසුව next one yourself and yourselves මේක ලියන්න YOURSELF 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 එහෙම නැත්නම් yourselves ඒකේ අකුරු මෙහෙම කියනවා YOURSELVES මේ F එක ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා VES add වෙනවා අපි ඔකට කියනවා අර pluralization වලදී sound change plus VES කියලා ශබ්දය වෙනස් වී FOFE ඉවත් වී ඒ වෙනුවට VES එකතු වීමෙන් නාමපද බහුවචන වීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුනා ගන්නවා irregular plurals විදියට එකක් ආකාර පහක් තියෙනවා එකෙන් එකක් හරි එක හරි ඊගාව එක themselves 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 next one HIMSELF 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 last but one herself 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 last one itself 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 දැන් ඔබට පැහැදිලි මේ කියන පද භාවිතා කරන විට කිසියම් අර්ථ නිරූපණයක් ලබා දෙන reflexive pronouns නැත්නම් මේ කිව්ව reflective pronouns විදියට. හැබැයි ඒ අර්ථ නිරූපණයට වඩා වෙනස් අර්ථ නිරූපණයක් තමයි ලබා දෙන්නේ emphatic pronouns වලදී. right emphatic pronouns වලදී මේ කතාව පොඩක් වෙනස් වෙනවා. හරිද? දැන් ඔබ ලියන්න ඊගාව කොටස emphatic pronouns emphatic pronouns හරි emphatic 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 pronouns EMPHATIC emphatic right pronouns PRONOUNS emphatic pronouns emphatic pronouns we use them to emphasize right අපි මේ පද භාවිතා කරන්නේ අවධාරණය කිරීම පිණිස එනිසා මේක මම පැහැදිලි කරන්නම් එතකොට දැන් emphatic pronouns නැත්නම් we use them to emphasize then we are calling it in Sinhala as අවදාරාණාත්මක සර්වනාම පද අවදාරාණාත්මක සර්වනාම පද හරි අවදාරාණාත්මක සර්වනාම පද සර්වනාම පද අවදාරාණාත්මක සර්වනාම පද සිංහලෙන් අපි එහෙමයි එක හඳුනා ගන්නේ. එතකොට ඔබ කරන්න ඕන මෙහෙමයි මේ emphatic pronouns විදිහට ගන්න පදවල ස්වරූපය මෙයාමයි. මෙයාම එහා පැත්තට කොපි කරන්න. ඒ කියන්නේ myself
ourselves, yourself, yourselves, themselves, himself, herself සහ itself කියලා මේ පැත්තට copy කරන්න. ඒකම copy කරන්න. But meaning in differ and the usage is differ. Right? They differ from each other. Right? ඒවා වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ කියන අවදාරාණාත්මක සර්වනාම පද ඔය කිව්ව විදිහට different idea එකක් දෙන්නේ අපිට. ඒ නිසා ඔබ කල්පනාවට ගන්න myself කිව්වහම අර්ථය වෙනයි emphatic pronouns වලට යනකොට අර්ථය තවත් වෙනස් වෙනවා. හරි සිංහලෙන් දෙක ආකාර දෙකකට යන්නේ. ඒ නිසා දෙකම එකම ස්වරූපේ වුණාට අර්ථය සහ භාවිතය වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි කියවනේ මේක they are different from each other or they differ from each other එකිනෙකින් වෙනස් වෙනවා මේක. මේ වෙනස් වීම අනුව අපි අර්ථය දැන් ලියන්න යන්නේ. right. ඔබ ලියලා ඇතිනේ මේ ලැයිස්තුව මෙතෙන්ට. right. දැන් ලියන්න දෙකම එකපාර ලියන්න යන්නේ. ඔන්න අපි ලියනවා. මේ බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ myself නේ. මෙතන තියෙන්නේ myself. දැන් මේක ලියන්න මේ reflective pronoun එක නැත්නම් reflexive pronoun එක විදියට මමම නෑ. මටම. right. මටම. emphatic pronoun එක විදියට ලියන්න මමම. මෙයා මටම මෙයා මමම. පැහැදිලි? මටම මමම. අවධාරණය කරනකොට වෙනස් වුණ අර්ථය. මටම මමම. අපි යන ඊගාව එකට අපටම අපම. අපටම අපම. අපටම අපම. ඊට පස්සේ යනවා අපි මේකට යනවා ඔබම මේ පැත්තට ලියන්න ඔබටම. ඔබම ඔබටම. දැන් මේකේ දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. එකක් yourself අනිත් එක yourselves. මේක ඔබම කියලා ලිව්ව එක නෑ මේකේ ඔබටම කියලා ලිව්වේ මේක ඔබම වුණා. මේක ලියන්න ඔබලාටම ඔබලාම ලෙස මේ පැත්තට මාරු කරන්න. ඔබලාම ලෙස මේ පැත්තට මාරු කරන්න. right? හරි. දැන් themselves එකට එන්න. ඒක ලියන්න ඔවුන්ටම. ඔවුන්ටම. themselves ඔවුන්ටම. මේකට එන්න ඔවුන්ම. 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 ඊගාව එක යන්න ඔහුටම. ඔහුටම. ඔහුම. ඔහුටම ඔහුම. දෙපැත්ත යන්න එහෙම මාරු කරලාම ලියන්න එපා. next one ඇයටම ඇයම. ඇයටම ඇයම. ඇයටම ඇයම. ඊගාව එක ඌටම ඌම. ඌටම ඌම. Hurry? Right. Now you know what are the possessive pronouns, reflexive pronouns and emphatic pronouns. දැන් මේ පද එකිනෙකේ සිංහල අර්ථය සහ මේ පද වර්ගීකරණය කරාට පස්සේ මොනවද කියලා දැන් හඳුනා ගන්න පැහැදිලි ඔබට. ඒ අනුව අපි මාරු වෙන්න යන්නේ මේක භාවිතා කරන්නේ කෙසේද කියන කාරණයට යන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔන්න personal pronouns නැත්නම් පුද්ගල සර්වනාම 48ක් තියෙනවා ඔබ ගාව. පැහැදිලි? 48 ප්‍රභේදනය වුණේ කැටගරයිස් වුණේ කොහොමද කියලා මම දැන් කියා දුන්නා. දැන් හිතන්න අපි ගාව තියෙන්නේ පළවෙනි වර්ගය possessive pronouns කියලා. දැන් ඔබට මතකද අපි වාක්‍යයක් විදිහට ගත්තොත් මේ බලන්න this is my bag. දැන් මේ වාක්‍යයේ ඔබට පේනවද my කියන්නේ අයිතිය ප්‍රකාශ කිරීමේ පදය. bag කියන්නේ noun එක. අයිතිය ප්‍රකාශ කරනවා මෙන්න මේ noun එකට. ඔබට මතකද දැන් අපි ගිය සතියේ පහුගිය පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තේ මේ my කියන පදය අයිතිය ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙයාට. ඒ නිසා noun එකට ඉදිරියෙන් තමයි මේ පදය දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පදයක් කිසිම වෙලාවක තනියම එන්න බෑ. but possessive pronouns
ඒ කියන්නේ මේ දැන් අපි කතා කරන වර්ගය possessive pronouns have to use as along. There is no noun after that word. නම් පදයක් එන්නේ නැහැ එම පදයට පසු. උදාහරණයක් ගත්තොත් මේක අපිට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. This is my සහ bag කියන. ඒ කියන්නේ possessive adjective එකයි noun එකයි කියන දෙක වෙනකොටම එකක් යොදා ගන්න. This is mine. දැන් බලන්න. This is mine. මේකට කියනවා අපි මොකක් කියලාද? මේකට කියනවා මොකක් කියලාද? possessive pronoun එකක් කියලා. ඔබට මතකයි? දැන් ඔබ ඉස්සලා ඉගෙන ගත්ත පාඩමේ මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ mine. හරිනේ? මේ තියෙන්නේ mine. එතකොට දැන් ඔබට හමු වුණා මෙන්න මේ පදේ mine කියලා. එතකොට my bag, this is mine. මේ බෑග් එක මගේය. මේක මගේය. ඕනනම් අපිට මේක මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. This bag is mine. This bag is mine. බලන්න හරි සරලයි. මම කියා දුන්නු කාරණේ. possessive pronoun එකේ දෙන්නේ තනියම. එයාට ඉස්සරහින් සහ පසුපසින් පදයක් ආවේ නැහැ. අපි තව උදාහරණයකට යමු. මෙන්න දෙවෙනි උදාහරණය බලන්න. That is our house. That is our house. දැන් මේ our සහ house කියන දෙක වෙනුවට එකක් යොදා ගන්නවා. ඒ මොකද්ද? That is ours. That is ours. ඔබට පැහැදිලිද මේ? එයා තනියම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පද දෙක වෙනුවට එකක් වෙලා තියෙන්නේ. අර නිවස අපේ නිවසයි අරක අපේය. නැත්තම් මේ බලන්න. That house is ours. That house is ours. බලන්න ours කියන පදේ තනිව නේද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එයා මේ වගේ අව කියන පදයක් වගේ පිටිපස්සේ නාම පදයක් ඉදිලා නැහැනේ. ඒ නිසා you can understand when you think about the possessive pronouns, they are used along as a single word, right? Without a noun which is placed after the possessive pronoun, right? නාම පදයක් මේට පිටිපසින් එන්නේ නැත. එයා තනිව හුදෙකලා පදයක් විදිහට භාවිතා කරන්නේ. මෙන්න මේ පදවලට කියනවා අපි මොනවා කියලාද? ඔය දැන් කිව්ව possessive pronouns නැත්නම් අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ සර්වනාම පද ලෙස. පැහැදිලි? හරි. ලියන්න උදාහරණ දෙක. මේ දෙක ලියන්න. This is my bag. This is mine. Or this bag is mine. This is my bag. This is mine. Or the same idea we can express it another way. This bag is mine. ඔබ හිතන්න ඕනේ මේ පදය තනිව යෙදෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේ පදයෙන් වෙනස් වෙනවා. මෙයා අයිතිය ප්‍රකාශ කරනවා මේ නාම පදයට, මෙයා තනිව යෙදීමෙන් අයිතිය ප්‍රකාශ කරනවා. මේක විභාගෙදී අවිල්ලා තියෙනවා කීප විටක් සහ භාවිතයේදී ඔබට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් මේ පද නිවැරදිව භාවිතා කරන්න කෙසේද ඉගෙන ගැනීම. right? හරි. අපි ලිව්වා this is my bag, this is mine, or this bag is mine. Second one, that is our house. That is our house. That is ours. That is ours. That is ours. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා එක that house is ours. That house is ours. That house is ours. That house is ours. O-U-R-S. right? පැහැදිලිද? මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ possessive pronouns භාවිතා කළ හැකියි. මම ඔක සිංහලෙන් පොඩි නෝට් එකක් කියනවා ඔබ තේරුම් ගන්න මම කිව්ව කතාව. හරි? හරි. පොඩි තරුවක් දාලා ලියන්න මෙහෙම. right? තරුවක් දාලා ලියන්න. අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ සර්වනාම පද භාවිතයට ගනු ලබන්නේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ
අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ නාම විශේෂණ පදයක් සහ නාම විශේෂණ පදයක් සහ නාම පදයක් යන නාම පදයක් යන නාම පදයක් යන පද දෙකම වෙනුවටය පද දෙකම වෙනුවටය පද දෙකම වෙනුවටය පද දෙකම වෙනුවටය හරි හරි මං සිංහලෙන් පැහැදිලි කිරීම කරේ දැන් තේරුම් ගන්න ඕන නිසා අපි හිතමු මෙහෙම මේ noun එක house කියලා හිතන්නකෝ දැන් ඉස්සෙල්ලා ගත්ත උදාහරණයට අනුව house my house this is my house අපිට කියව එක ඕන this is mine එහෙම නැත්නම් this house is mine දෙකම එකයි පැහැදිලි අපොසර මෙතෙන්ට යනවා that is our house අර අපේ නිවසයි that house is ours that house is ours එහෙම නැත්නම් that is ours පැහැදිලි next one this is your bicycle this is your bicycle මේ ඔයාගේ bicycle this is your bicycle ඔන්න අපිට කියුවා එකේ කොහමද this is yours එහෙම නැත්නම් this bicycle is yours පැහැදිලි ඊගාවට යනවා අපි these are their vehicles these are their vehicles අන possessive pronoun එකට යනවා අපි these are theirs theirs these are theirs එහෙම නැත්නම් these vehicles are theirs තනි පදයක් හැම විටම තනි පදයක් එන්නේ පැහැදිලි අපි යන තව එකකට මෙතන තියෙන his නේ this is his shirt මේ ඔහුගේ කමිසය අපි මේක possessive pronoun එකක් එක්ක යොදා ගන්නවා කොහමද this is his එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා this shirt is his දෙකම එකයි අපි යන ඊගාව එකට this is her frock මේක ඇගේ ගවුම this is her frock ඒක අපි කියනවා කොහමද this is hers එහෙම නැත්නම් this frock is hers තනි පදයක් remember it there is no word after that it is placed along right next one this is its leather මේ උගේ හැම this is its leather this is its එතකොට අපි අර කලින් කිව්ව විදිහට කිව්වොත් මේක එන්න ඕනේ this leather is its මෙන්න මේ විදිහේ පද තනිව යෙදෙන පද තමයි අපි හඳුනගන්නේ මේ පදවලට කියනවා possessive pronouns කියලා possessive adjectives කියලා මේ පදවලට කියනවා possessive pronouns කියලා මේවා adjectives හරි මේවා adjectives adjectives හරි මේවට කියන්නේ pronouns දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා possessive pronouns සහ possessive adjectives හරි තේරුණාද හොඳින් පැහැදිලිද හරි එහෙනම් කිව්ව ඇතිනේ right අපි යනවා ඊගාව කොටසට reflexive pronouns දැන් හරි වෙනසක් තියෙනවා මේ පද දෙක අතර හරිද හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ reflexive pronouns සහ emphatic pronouns මේ දෙක අතර වෙනස මොකක්ද කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙහෙමයි වෙන්නේ අපි දන්නවා reflection එකක් කියන්නේ මොකක්ද ප්‍රතිබිම්බයක් නේ reflection එක කියන්නේ ප්‍රතිබිම්බයක් අපි වාක්‍යයක් ගත්තොත් වාක්‍යයක තියෙනවා subject එක ඒ කියන්නේ කර්තෘ නේ ඊට පස්සේ තියෙනවා verb එකක් ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවක් තියෙනවා ඊට පස්සේ එනවා object එකක් ඒ කියන්නේ කර්ම පදයක් තියෙනවා
හරිනේ. කර්තෘ ක්‍රියාව සහ කර්මය කියලා තුනක් එනවා. ඒතර ඔය සාමාන්‍ය sentence structure එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි SVO කියලා හඳුනාගත්තා කියලා. SVO කියන්නේ එතකොට subject verb object. හරිනේ. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම. මම බත් කනවා. I eat rice. දැන් ඔබෙන් මම අහනවා මේකේ කර්තෘ කවුද? මම. මේකේ ක්‍රියාව මොකක්ද? කනවා. මේ කර්මය මොකක්ද? rice. හරිනේ? එතකොට මම කර්තෘ නම් මගේ ක්‍රියාව කනවා නම් මගේ කර්මපදයේ ලෙස තියෙන්නේ බත්. හරිනේ? ඒකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි හිතමු මම බලනවා. I look at. මම බලනවා. මගේ ක්‍රියාව බලනවා. පැහැදිලි? මම බලන්නේ මා දෙසම නම්. I look at myself. දැන් කවුද කර්මපදේ? මෙන්න මෙයා තමයි කර්මපදේ. ඒ කියන්නේ myself කියන්නේ මමම. නේද? මම මා දෙසම බලනවා. ඒ කියන්නේ object returns back to the subject. Object returns back to the subject. ඒ කියන්නේ කර්මපදේ නැවත එන්නේ කාග ළඟටද? මේ කර්මපදේ නැවත එන්නේ කා ළඟටද? subject එකට මාරු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ subject එකට return වෙනවා මේක. හරිද? දැන් කර්තෘ කරනු ලබන ක්‍රියාවට බඳුන් වන පුද්ගලයා බවට පත් වෙන්නේ ඔහුමයි. අන්න එවිට ඒවට කියනවා මොනවා කියලාද? reflexive pronouns කියලා. නැත්තම් අපි සිංහලෙන් කිව්වා ස්වකර්ම හරි ස්වකර්ම වාචක සර්වනාම. ස්වකර්ම වාචක සර්වනාම. එතකොට මේ reflexive pronouns ලෙස හඳුනගන්නේ ඔන්න ඔය සර්වනාම පද විශේෂය. reflexive pronouns. ඔබ දෙසම බලනවා. ඒතර බැලුවෙත් ඔබ බලන්නෙත් ඔබ දෙස. ඒතර දෙකම එකක් වෙනවා. හිතන්නකො අර ගෙදර ඉන්න බල්ලා හපා කනවා. ඌ හපා කන්නේ උගේ වලිගෙමයි. නෑ හපන්නේ කවුද? ඌ. හපා කන්නේ කාගේද? උගේමයි. කියන්නේ උගේ වලිගේ කියන්නේ ඌමනේ හපා ගන්නෙ. ඒතර මේ දෙකම එකක් වෙනවා. අන්න එකට කියනවා අපි මොකක් කියලාද? reflexive pronouns කියලා. නැත්තම් සිංහලෙන් කියනවා ස්වකර්ම වාචක සර්වනාම කියලා. පැහැදිලිද? දැන් සමහර වෙලාවට අපි ක්‍රියාව කරන්නාම ක්‍රියාවට බඳුන් වන අවස්ථා කොච්චර හම් වෙනවද කියලා හිතන්න. අම්මා මැල්ලුම් කපනවා. අත කපා ගන්න. ඒතර අම්මා අත කපාගත්ත වෙන කාට හරි කියලාද? අල්ලපු ගෙදර ආන්ටිට කියලාද? නෑනේ. එයා අතින් කැපුණේ. එයාමයි මැල්ලුම් කැපුවේ. එයාගේ අතින් එයාගේ ඇඟිල්ලම කැපුණා. ඉතින් තාත්තා නැත්තම් අප්පච්චි රැවුල කපනවා. එයා අතින් මූණ කැපෙනවා. එතකොට දැන් ස්වකර්මයේ බඩපත් වෙන්නේ කවුද? පියාමයි. ඇයි ඒ? කැපුවෙත් එයා රැවුල, කපාගත්තෙත් මූණ එයාමයි. සමහර මිනිස්සු වෙඩි තියා ගන්නවා. නේද? වෙඩි තියා ගන්න. ඒතර වෙඩි තිබ්බේ ඔහුමයි. කාටද වෙඩි තිබ්බේ? ඔහුටමයි. දෙන්නම එක්කෙනෙක්. සමහර මිනිස්සු වෙනවා පාර දිගේ යනවා ඔය. දැන් නම් මේ මුහුණු ආවරණ එහෙම පැලඳගෙන යන ගැහන් ළමයි එහෙම තනියම කතා කරනවා වගේ පේනවා. නේද? තනියම කතා කරනවා බලපුවාම ෆෝන් එකෙන් නේ. හරි. ඒතර දැන් කතා කරන්නේ කාටද? වෙන කෙනෙකුට වුණොත් හොඳයි. හැබැයි පිස්සෝ ඉන්නවා පාර දිගේ ඇවිදයි යනවා. කතා කරන්නේ Tamanටමයි. තමන්ම කියවනවා. හරි ඉස්සලා කිව්ව ගෑන් ළමයි නෙමෙයි පිස්සෝ ඈ. කියවනවා Tamanටම. තමන්ම Tamanට කියා ගන්නවා. අපිත් බනින්නේ සමහරට අපිටම. නේද? අපි නිකන් මොන හරිද වැඩක් කරගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ යරලා හවස ගෙදර එනවා. කකුල වදිනවා මේසෙ කාරේ කොහේ හරි තැනක බඩගිනි වෙලා ඉන්නවට. අපි අපිටම බැන ගන්නවා. Right? They are called reflexive pronouns. Right? She looked at herself in the mirror. ඇය දෙසම බැලුවා කොහෙන්ද? කණ්ණාඩියේ. Right? එහෙනම් අපි දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ reflexive pronouns කියලා කියන්නේ කර්තෘ සහ කර්ම යන දෙකම එකක් වන අවස්ථාවකදී භාවිතා කරන පද විශේෂයක්. හරි ලියන්න මාතෘකාව. reflexive pronoun. reflexive pronouns. reflexive pronoun. සිංහල ලියන්න ස්වකර්ම වාචක සර්වනාම. ස්වකර්ම වාචක සර්වනාම. හරි? ස්වකර්ම වාචක සර්වනාම. පැහැදිලි? ස්වකර්ම වාචක සර්වනාම. right. ලියන්න note එක. a reflexive pronoun
a reflexive pronoun, a reflexive pronoun used as, used, U-S-E-D, used as an object, an object, an object, an object comes, C-O-M-E-S, comes, comes immediately, immediately, I-M-M-E-D-I-A-T-E-L-Y, I-M-M-E-D-I-A-T-E-L-Y, immediately, immediately, after a verb, V-E-R-B, verb, verb, or preposition, or preposition, or preposition, P-R-E-P-O-S-I-T-I-O-N, after a verb or a preposition. දැන් ඔගේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවනේ. verb එකකට පසුවේ දෙන එක හරි. මේ තියෙන verb එකකට පසුවනේ. ඒක හරි. පැහැදිලි? දැන් preposition එකට පසුවේ දෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. ඔව්. මේක මෙහෙම පැහැදිලි කරන්න. දුවලපතල මේ සිංහල ඉගෙන ගන්නකොට ඔබ ඉගෙන ගන්නවා එකක් ක්‍රියාවේ කර්මය සහ නිපාතේ කර්මය කියලා. මේ ක්‍රියාවේ කර්මය, මේ ක්‍රියාපදේ කර්මය. සමහර ඒවා තියෙන නිපාත පදේ කර්මය. හරිද? නිපාත පදයකට පසුව කර්ම පදයක් ලෙස යෙදෙනවා. අපි මෙහෙම හිතමු. හරි? මේ බලන්න. I did my homework. Did my homework. I did my homework by myself. By myself. Again. මම්මගේ ගෙදර වැඩ කළා මා විසින්ම. ඒ කිරීම තුල මෙන්න මේ by කියන පදයට පසුව මේ දීලා තියෙනවා myself කියන සකර්මවාචක සර්වනාම පදයක්. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ කතාව අපි තේරුම් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ සකර්මවාචක සර්වනාම පද භාවිතා කරන්නේ කෙසේද කියලා ලියන්න සහ කියන්න. හරි උදාහරණයක් ලියන්න. I looked at myself in the mirror. In the mirror. I looked at myself in the mirror. I looked at myself in the mirror. I looked at myself in the mirror. Now look at this one. It bit itself. Hare? Ooh, hapa kava oom. Second one, it bit itself. It bit itself. Hapa kava oom. She cut her finger. She cut her finger herself. Right? She cut her finger herself. He shot. He shot himself. ඔහුටම වෙඩි තියාගත්තා. He shot himself. ඔහුටම වෙඩි තියාගත්තා. දැන් ඔබට පැහැදිලිද? He shot himself. ඔබට පැහැදිලි? දැන් මෙන්න මේ පදවලට අපි කියනවා මොනවද කියලාද? reflexive pronouns. නැත්නම් අපි කිව්වා සිංහලෙන් ස්වකර්මවාචක සර්වනාම පද කියලා. දැන් ඔබ මතක තියාගන්න මේ reflexive pronouns එන්නේ
මේ verb එකකට පසුව හෝ නිපාත පදයකට කියන්නේ preposition එකට පසුව. පැහැදිලි? එතකොට මේකේ short කියන්නේ verb එක එයාට පස්සේ තමයි මේ තියෙන himself ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න verb එක මෙයාට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔය කිව්ව reflexive pronoun එකක්. හරි. අපි හිතමු මෙහෙම. දැන් reflexive pronoun එකක් පාවිච්චි කරනකොට එයා වාක්‍යයක මුල එන්න පුළුවන්ද? වාක්‍යයක මුල එන්න බෑ. ඇයි? කර්ම අවස්ථාවේ පදයක් නම් වාක්‍යයක එන්න ඕන අග ක්‍රියාපදයට හෝ නිපාත පදයකට පස්සේ. ඒ ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න එක මුල එන්න බෑ. හැබැයි මම මෙහෙම වාක්‍යයක් ලිව්වොත් මේ බලන්න I myself right I myself did it. දැන් යෙදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන සබ්ජෙක්ට් එකට පසුව ඒ කියන්නේ මෙන්න සබ්ජෙක්ට් එක එයාට පසුව තමයි මේ පදේ තියෙන්නේ. එවිට myself කියන්නේ reflective pronoun එකක්ද නැත්නම් reflexive pronoun එකක්ද? නැත. දැන් myself කියන්නේ reflexive pronoun එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් මෙයා අපි හඳුනගන්නේ emphasis නැත්නම් emphatic pronoun එකක් විදියට. හරිද? මේ කතාව වෙනස්. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ මම. මේ තියෙන්නේ මමම. ඔබ තේරුම් ගන්න මමමයි ඒක කළේ. මමමයි ඒක කළේ. මට ඕන වෙනවා මොකක් කරන්නද? අවධාරණය කරන්න. මම කරන්නේ මෙන්න මේ මම කියන එක අවධාරණය කිරීම සඳහා මේ myself පාවිච්චි කරා. ඒක reflective pronoun එකක් නෙමෙයි. එය emphatic pronoun එකක්. මොකටද පාවිච්චි කරා අපි? emphasize කරන්න. emphasis නැත්තම් emphasize කරන්න තමයි පාවිච්චි කරේ. එතකොට එයා භාවිතා කරන්නේ මේ කිව්ව අවධාරණය කරනු ලබන පදයට පසු. හරිද? අවධාරණය කරන්නේ මෙයා නම් එයාට පසු යෙදෙනවා. හරි? ඔය උදාහරණයක් ගමු තව එකක්. හිතන්න මේම. You go there today. ඔයා අද එහි යන්න. You go there today. ඔයා අද එහි යන්න. නැත්නම් එහි යන්න. You go there today. ඔයා අද එහි යන්න. අපිට දැන් අවධාරණය කරන්න ඕනේ කියලා හිතමු. අද කියන පදය. අද කියන පදය අවධාරණය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අවධාරණය කරනවා මෙහෙම. ඔයා අදම එහි යන්න. ඔයා අදම එහි යන්න. දැන් අවධාරණය කරන්න ඕනේ today. එහෙනම් today අවධාරණය කරන්න පුළුවන්ද myself වලින්? බෑ. yourself බෑ. themselves බෑ. himself බෑ. herself බෑ. එන එකයි තියෙන්නේ. මොකද today කියන්නේ අද පණ නැති ඒක වචන පදයක් ලෙස හඳුනා ගන්නවා. එහෙනම් අපි ඒකට එකතු කරනවා itself. මෙන්න පදේ. today කියන එක අවධාරණය කරා itself වලින්. ඒතර වාක්‍යය නෝ කොහමද? You go there today itself. ඔයා එහි යන්න අද. ඔයා එහි යන්න අද. එතකොට දැන් ඔබ වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. මේ දෙකක්. But the appearance is same. පැහැදිලි? පෙනුම එක වගේ. හැඩය එකයි. භාවිතය වෙනස්. පැහැදිලිද? එතකොට භාවිතය වෙනස් වීම තුල ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සරලම දේ තමයි emphatic pronoun එකෙන් අවධාරණය කරන පදයට පසු. මේ අවධාරණය කරන පදයට පසු. ඒ නිසා අවධාරණය කරන පදයට පසුව අපි emphatic pronoun එක භාවිතා කරනවා. හරිද? එතකොට emphatic pronoun එක මේ විදිහට අවධාරණය කරන පදයට පසුව යෙදිනවා වගේම එහි ස්වરૂපේ එයාම වුණාට එහි භාවිතය වෙනස් වෙනවා මොනවයිද? අර අපි කලින් කිව්ව reflexive pronouns වලදී. ඒක වෙනස්. හරි. තරුවක් දාලා ලියන්න. A reflexive pronoun can
can also be can also be can also be beb can also be beb used to used used to used to used used to show 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 the emphasis the the emphasis emphasis emphasis, right? To show the emphasis, to show the emphasis. What do you mean by that emphasis? අවධාරණය කරන්න. To show the emphasis given by the given by the given by the given by the speaker speaker given by the speaker speaker given by the speaker to a to a certain 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 noun 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 o pronoun 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 පැහැදිලි? හොඳින් තේරුම් ගත්තා? right. දැන් ඔබ මෙන්න මේ උදාහරණ දෙක ලියන්න. example number 1 and example number 2. උදාහරණ දෙක ලියන්න. right. හරි. දැන් ඔබට පැහැදිලිද මම කිව්ව කාරණේ? right. have you written this? okay. now think about when you talk about this reflexive pronouns and emphatic pronouns. These two types of pronouns are used for two purposes. මේ භාවිතා කරන්නේ අරමුණු දෙකක් සඳහා. එකක් ස්වකර්මය ප්‍රකාශ කරන්න, දෙක අවධාරණය කරන්න. මේක දෙකක් ලෙස හඳුනා ගන්න ඕනේ. භාවිතය වෙනස්, ස්වරූපය එකක්. ඔබට පැහැදිලි? හොඳින් තේරුණා? හරි මම මෙහෙම උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම. I prepared meals. I prepared meals. I prepared meals. right. ඔන්න එක වාක්‍යයක් ගත්තා. I prepared meals. දැන් හිතන්න මෙහෙම. මේ වාක්‍යයේ අපි පාවිච්චි කරොත් මේ වාක්‍ය මේ විදිහට pronoun එකක්. I prepared meals. I prepared meals myself. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? I prepared meals myself. මම මගේ ආහාර මම පිළියෙල කරගන්නවා. හරි? දැන් ඕක මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම I myself prepared meals. I myself prepared meals. දැන් අවධාරණය කරනවා මේ මමමයි ආහාර පිළියෙල කළේ. හරි? ආහාර පිළියෙල කළේ. I myself prepared meals. ඒතර දැන් පළවෙනි වාක්‍යය තුල අපිට එක විදියක් කියන්න පුළුවන් myself භාවිතා කරන්න පුළුවන් අගට. I prepared meals myself. පැහැදිලි? දෙක I myself prepared meals. අපි තව උදාහරණයකට මෙහෙම ඔන්න මේ වාක්‍ය බලන්න. right? Our teacher right made the invitation.
our teacher made the invitation. අපේ ගුරුතුමිය ආරාධනාව හැදුවා. හරි? අපේ ගුරුතුමිය ආරාධනාව හැදුවා. Our teacher made the invitation herself. දැන් මෙතෙන්ට આવොත් our teacher made the invitation herself. පැහැදිලිද? ඔන්න එක තැනක් භාවිතා කරා. අපි මේක තව විදිහකට භාවිතා කරොත් මේ බලන්න. Our teacher phoned my mother. අපේ ගුරුතුමිය මගේ මවට කතා කළා. දුරකථනයෙන් කතා කළා. Our teacher phoned my mother. Our teacher herself phoned my mother. ඒ කියන්නේ අවධාරණය කරනවා කවුද කතා කළේ? අපේ ගුරුතුමියමයි අපේ අම්මට කතා කළේ. මගේ අම්මට කතා කළේ. එතකොට මේ herself මෙතෙන්ට ආපුවාම මුනේ අපි අවධාරණය කරනවා කාට හරි කෙනෙකුට මේ මම ඔයාට පැහැදිලිව කියන්නේ අපේ අම්මා නෙමෙයි කතා කරේ. අපේ ටීචර්මයි අපේ අම්මට කතා කරේ. කතා කරලා කිව්වේ. එතකොට අවධාරණය කරනවා මෙන්න මේ ටීචර්. එතන අවධාරණය කරන පදය තියෙන්නේ මෙතන. මේක එහෙම නෙමෙයි. මේක එහෙම නෙමෙයි. මේක තියෙන්නේ කොහෙද? ඒක තියෙන්නේ අග හෝ එය අවධාරණය කරන පදය ආසන්නේ නෙමෙයි කර්ම පදයක් විදිහට. වාක්‍යයේ කර්ම පදයක් විදිහට. එතකොට මේක දෙකක්. මෙන්න මේ දෙක හඳුනා ගැනීම තමයි අපි ඔය කිව්ව ආකාරයට කළ යුත්තේ. ඒ කියන්නේ emphatic pronoun සහ reflexive pronouns කියන්නේ කතා දෙකක් මිස එකක් නොවේ. හරි. භාවිතයේදී මෙය භාවිතා කරන්නේ අපි ආකාර දෙකක් විදිහට. පැහැදිලිද? හරි. මේ උදාහරණයක් ලියන්න. Our teacher made the invitation. Our teacher made the invitation. Our teacher made the invitation. Our teacher made the invitation herself. Our teacher made the invitation herself. Underline කරන්න herself. දෙවෙනි උදාහරණය. Our teacher herself phoned my mother. Phoned my mother. Our teacher herself phoned my mother. Our teacher herself phoned my mother. Our teacher herself phoned my mother. හරි. දැන් දුවලා පුතාලා මේ pronouns අපි මේ classify කරපු විදිය නැත්නම් categorize කරපු ආකාරයට ආකාර 6ක් ලෙස හඳුනා ගන්නවා. සහ මම ඔබට එකින් එක පැහැදිලි කළා. දැන් අපි යොමු වෙන්න යන්නේ අපි ගාව තියෙන අර activity sheet එක නැත්නම් පොඩි task sheet එකක් තියෙනවා ඔබ ගාව. ඒකේ print එකක් අරගෙන සූදානම් වෙලා ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. අනේ task sheet එකේ අපි යනවා page number 3 වලට. page number 3 වලට. මම board එකේ මේ page එක ගන්නවා. ඔබ මේ තේරුම් ගන්න මේ මෙන්න මේ අභ්‍යාසය තුළ අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ referring backward කියන ටෙක්නික් එක. referring backward කියන ටෙක්නික් එක. හරි? pronouns එක බද්ධ වෙන තවත් කාරණයක් තමයි මේ techniques කියන ඒවා. techniques දෙකක් ලෙස හඳුනා ගන්නවා අපි. එකක් referring backward technique අනිත් එක referring forward technique. එතකොට දැන් මේ referring backward technique එක සාමාන්‍යයෙන් අර O level paper එකේ comprehension passages දෙකක් එනවා. නැත්නම් read the passage and answer the questions කියලා දෙකක් එනවා. first paper එකේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නයත් second paper එකේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නයත් කියන දෙක. ඒතර මේ දෙකේදීත් මේක භාවිතයට ගන්න ඕනේ සහ මේක සාමාන්‍යයෙන් paragraph එකක් understand කරන්න නැත්නම් comprehend කරගන්න අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ backward technique එක. මම එදත් කියලා දුන්නා මේ ගැන මේ referring backward කියලා කියන කාරණේදී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ backward වෙන්නේ නැත්නම් ආපස්සට අපි යනකොට හම්බ වෙන්න ඕනේ noun එකක්. pronoun එක වෙනුවට භාවිතයට ගන්න ඕනේ පසුපස තියෙන noun එකක්. එයා තමයි නියෝජනය කරන්නේ pronoun එක. හරි. දැන් එමු page number 3 වලට. එන බලා ගන්න. ඔන්න දැන් ඔබ දකිනවා choose the right pronoun to correctly finish this sentence කියලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා එහෙම කාරණයක්. පළවෙනි වාක්‍යයේ තියෙන්නේ
need to follow me closely. Right? එහෙනම් දැන් වාක්‍ය භාවිතා කිරීමේදී ඔබ පළවෙනි වාක්‍යයේ නිවැරදි පිළිතුර ලෙස තෝරගන්නේ කුමක්ද? මේකේ පිළිතුරු හතරක් තියෙනවා. you, he, she, it කියලා තියෙනවා. හොඳයි. ඔබ මේ පිළිතුරු හතරෙන් නිවැරදි පිළිතුර ලෙස බාරගන්නේ නැත්නම් තෝරන්නේ කුමන පිළිතුරද? එන්න මෙහෙමයි පිළිතුර ගැලපෙන්න ඕනේ. දැන් ඔබට පේනවා මේකේ need කියලා verb එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඔබ දාලා need කියන්නේ verb එක plural form එක. plural form එක. දැන් ඒ කියන්නේ need කියලා verb එක තියෙන්නේ. NEED. මෙතෙන්ට අපිට he ගන්න බෑ. she ගන්නත් බෑ. it ගන්නත් බෑ. හේතුව මේ පද තුනම ඒක වචන පද තුනක්. verb එක ඒක වචන වෙන්න ඕන subject එක singular නම් ඒක වචන. ඒ නිසා මේ need කියන පිළිතුර වෙන්න බෑ. එහෙමනම් මේක වෙන්න ඕන needs කියලා. එහෙම උත්තරේ අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. අපි ගලපන්න ඕනේ නිවැරදි පිළිතුර විදියට verb එකට ගැලපෙන subject එකයි. ඒ නිසා පිළිතුර වෙන්න ඕනේ you. ඒකට හේතුව තමයි මේ need කියලා verb එක දීලා තියෙන්නේ plural form එකේ. you කියන්නේ ඔබ අතරම කිව්වොත් බහුවචනයි. ගේන්නේ ඒක වචන අදහසක් වුණාට need කියන්නේ බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. පිළිතුර ඒක. හරි? ඔබේ පිළිතුර තාර්කික වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ පිළිතුරක් නිකම්ම කියලා හරියන්නේ නැහැ. මේ පිළිතුර ඇයි තෝරගත්තේ? එහෙනම් මේක තාර්කිකව ඔබට පිළිතුර සමග ඔප්පු කර හැකි සාධකයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි ඔබ මේ පිළිතුර තෝරගන්නේ. you කියන පිළිතුර need කියන ක්‍රියාපදේ බහුවචනෙන් තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? Right. Second one. Lewis, Luke and Thomas were cross because blank එකක් තියෙනවා had waited ages for the bus. ඔබෙන් අහන පිළිතුර මෙන්න මේ හිස්තැනට ගැලපෙන පිළිතුර themද heද theyද itද කියලා යන්නේ. ඔබේ පිළිතුර කොහොමද? දැන් අපි කිව්වා මෙහෙම කතාවක්. referring backward technique එකක්. ඒ කියන්නේ ආපස්සට ගියොත් එහෙම. දැන් මේ ආපස්සට යන පදය එකක් නෙමේ තුනක් තියෙනවා. නම් තුනක් තියෙනවා. නම් තුනක් කියන්නේ මම නෙමේ, අපි නෙමේ, ඔහු නෙමේ, ඔවුන්. මෙතන ඉන්නේ ඔවුන්. එතකොට මේ ඔවුන් කියලා කියපුවාම පුද්ගලයන් තුනක් මේකෙන් නම් තුනකින් පෙන්නනවා. එහෙනම් ඔවුන් තමා මේ පද තුන වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි පදය. ඒ වෙනුවට භාවිතා කරන්න බෑ them. ඇයි ඒ? them කියන්නේ objective form එක. he බෑ. it එක බෑ. පැහැදිලි? පිළිතුර they. Next one. Palvinder watched the children carefully as blank එකක් තියෙන cross the road. නිවැරදි පිළිතුරයි අහන්නේ. What is the answer? Them, him, they, us කියලායි තියෙන්නේ. What is the answer? Correct? Answer is they. ඔව් නිවැරදි. Thank you දුව. අපි යනවා ඊගාව පදයට. ඒකෙදිත් අපිට පැහැදිලි මේක referring backward වලට ගියොත්. they නියෝජනය කරන්නේ කවුද කියලා කියන්නේ? they නියෝජනය කරන්නේ කවුද? they නියෝජනය කරන පදයක් තියෙනවා. Okay, referring backward. they කියන්නේ බහුවචනයිනේ. The children. Yes, the children. The children තමයි නියෝජනය කරන්නේ they කියන pronoun එකෙන්. හරි. Thank you පුතා. අපි යමු ඊගාවෙකට. Hold the bag because while I put the shopping in. Yes. අල්ලගන්න බෑග් එක කරුණා කරලා. While I put the shopping in පිළිතුරක් අවශ්‍යයි. මේකේ පිළිතුරු තියෙනවා A B B එකේ C අකුර වැදලා තියෙනවා C අකුර කපලා දාන්න. C එකේ she ඊට පස්සේ I. පිළිතුර කියන්නේ it. Very good. It. It නියෝජනය කරන්නේ කවුද? Referring backward වලට කියපුවාම it නියෝජනය කරන්න ඕනේ hold the bag. අන්ඩර්ලයින් කරන්න bag කියන පදේ. bag කියන්නේ බෑගය. අල්ලගන්න බෑගය. එහෙනම් මම බෑගය ලෙස හඳුනා ගන්න පදය තමයි ඒකට තමයි shopping දාන්න යන්නේ. shopping in it. බෑගයට තමයි දාන්න යන්නේ. එහෙනම් referring backward කියලා කියපියාම අර it කියන්නේ the bag. Right, next one. Melanie and I are going soon so you can come with. පිළිතුර කියන්නේ we the them the they the us the. Yes? us. දැන් මේ us ලෙස නිවැරදි පිළිතුර ආවේ ඇයි? ඉස්සෙල්ලා කිව්ව පුතා උත්තරේ වැරදුනේ we එන්න බෑ කිසිසේත්ම. ඇයි? ඔබ දන්නවා දැන් we කියන්නේ හරිද? we කියන්නේ
කර්තෘ අවස්ථාවේ තියෙන පදයක්. කර්තෘ අවස්ථාවේ තියෙන පදයක් එන්න පුළුවන්ද වාක්‍යයක අග? බෑ. මෙතන අස්සාවේ ඇයි? අස් කියන්නේ කර්ම අවස්ථාවේ තියෙන සර්වනාම පදයක්. කර්ම අවස්ථාවේ සර්වනාම පද එන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් ගැන කිව්වා. 1. verb එකට පස්සේ. 2. නිපාත පදයකට පස්සේ. දැන් ඔතන නිපාත පදයක් තියෙනවා. බලන්න හොඳින්. come with us. with කියන්නේ නිපාත පදයක් එයාට පස්සේ තමයි us ඉදුනේ. නිවැරදිද පිළිතුර? දැන් ඔබ තේරුම් ගන්න ඊගාව කාරණේ. දැන් us නියෝජනය කරන්නේ කෙසේද? මෙන්න මෙහෙමයි. ඔතන ඉන්නවා නම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි Melanie and I. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියලා කියනවා නම් ඕක ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ෂුවර් එකටම. කවුද ඉන්න ඕනේ? අපි කියලා කියනවා නම් ඕක ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ නිශ්චිත ලෙසම පුද්ගලයා කවුද? ඔව් කියන්නේ කවුද ඉන්න ඕනේ? අපි කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් ඒක ඇතුලේ නිශ්චිත ලෙසම ඉන්න ඕනේ කෙනා කවුද? මම ඉන්න ඕනේ. මම නැතුව අපි කියන්න බෑ. හරිද? ඒ අපි කියලා කියන එක්කනා අර සමූහය තුළ නියෝජනය වෙන්න ඕනේ. මම සහ තවත් කවුටියක් ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි එන්නේ. ඒ නිසා මෙතන Melanie and I are going soon you can come with us වෙන්නේ ඒ නිසා. මේක we වෙන්න බෑ, them වෙන්න බෑ, they වෙන්න බෑ. පිළිතුර us. නිවැරදි 6. Thank you for collecting. Thank you for collecting. උත්තර තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. he තියෙනවා, she තියෙනවා, they තියෙනවා. me තියෙනවා. පිළිතුර නිවැරදිවම කියන්නේ. මොකක්ද? me. ඇයි අනික් පිළිතුරු ගන්න බැරි? දැන් he she කියන්නේ මොකක්ද? he කියන්නේ කර්තෘ අවස්ථාව, she කියන්නේ කර්තෘ අවස්ථාව. ඊගාව එක දීලා තියෙන්නේ they. මේවා කර්තෘ අවස්ථාවේ පද. මේ කර්තෘ අවස්ථාවේ පදයක් ඔතෙන්ට භාවිතා කරන්න බෑ. නිසක ලෙසම කර්ම අවස්ථාවේ පදයක් වෙන්න ඕනේ. නිසා පිළිතුර me වෙන්න ඕනේ. Number 7. I wonder why Amila refused of did you upset? පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. What is the answer for that? Yes, very good. him නියෝජනය කරන්නේ කවුද? referring backward වලට ගියොත් him නියෝජනය කරන්නේ කවුද? him නියෝජනය කරන්නේ කවුද? Amila. Yes, very good. Amila. පැහැදිලි? right අපි ගියා. Number 8. Hope those flowers are for me. එමනම් අපෙන් අහන පිළිතුර. මෙන්න පිළිතුර ටික we them I him. පිළිතුර කියන්නේ. Number 8. Sentence number 8. Yes I. ඔබ කොහොමද I කියලා තීරණයක් ගත්තේ? ඇයි මේකට we ගැලපෙන්නේ නැද්ද? ඇයි මේකට them ගැලපෙන්නේ නැද්ද? එතන him ගැලපෙන්නේ නැද්ද? ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? මෙතන කර්තෘ අවස්ථාවේ පද දෙකයි තියෙන්නේ we සහ I. ඒ පද දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඇයි? මේකේ අග තියෙනවා for me කියලා. I hope those flowers are for me. එහෙනම් කර්තෘ I වෙන්න ඕනේ. පිළිතුර I. Number 9. Open the door. It's. Open the door. It's me. It's me. දොර අරින්න මේ මම මේකනේ කියන්නේ නේද? It's me. හරි? It's me. Open the door. It's me. Number 10. Sarah wanted Lisa to follow. She තියෙනවා, they තියෙනවා, I තියෙනවා, her තියෙනවා. පිළිතුර her. ඔව්. හරි. පොඩක් ඉන්න. her නියෝජනය කරන්නේ කවුද? referring backward වලට ගියොත් her නියෝජනය කරන්නේ කවුද? සාරාද ලීසාද? සාරා නියෝජනය කරන්නේ. ඒකට හේතුව සාරට තමයි ඕන වෙන්නේ ලීසට කියන්න ඇයව follow කරන්න කියලා. එහෙනම් Sarah wanted Lisa to follow her. පිළිතුර her. මේ දැන් ඔබට පැහැදිලිද දුවලා පුතාලා මේ referring backward කියන්නේ මොකක්ද කියලා? referring backward කියන්නේ මෙන්න මේ පසුපසට යෑමේ ටෙක්නික් එක. නැත්තම් ආපස්සට ගොස් නිවැරදි පදය සොයාගෙන ඒ පදේ අනුව නිවැරදි පිළිතුර ගැලපීමේ ක්‍රියාවලිය. හරි. page number 4. පිටු අංක 4. මම විනාඩියක් දෙනවා ඔබට. විනාඩියක් දෙනවා.
මේ අභ්‍යාසය තුළ වාක්‍ය 9ක් තියෙනවා. මේ 9ට පිළිතුරු නිවැරදි පිළිතුරු අන්ඩර්ලයින් කරන්න. right අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඉක්මනට. හරි. අපි යමු page number 4. Page number 4, first sentence. What does it refer to? I told you that referring technique, right? Referring technique. Referring backward කියන technique එක තමයි බොහෝ විට ආදේශ කරගන්නේ. එවිට භාවිතයට ගන්නේ අපි referring backward technique එක. Dad, can you take my coat and drop it off at the dry cleaners? Now here, what does it refer it? ඔය it කියන එක underline කරන්න. it කියන underline කරන්න. it underline කරපුවාම ඔබට දැන් දැනෙන්න ඕනේ it refer කරන්නේ කාවද? it refer කරන්නේ කාවද? it පණ නැති වස්තුවක් වෙනුවෙන් භාවිතා කරන pronoun එකක්. it refer කරන්න ඕනේ කාවද? yes. what's your answer? it refer කරන්නේ coat එක. පැහැදිලි? ඔන්න දුවල පුතාලා දැන් referring backward කියන technique එකෙන් හඳුනා ගන්නවා answer එක coat. හරි. you are correct. Second one, what does it refer to? What does it refer to? They are, right? They are. What does it refer to? They have just closed the post office and turned it into a coffee shop. Now, what does it refer to? It refer කරන්නේ කොමක්ද කියලා යන්න. Yes, what's your answer? Yes, very good, post office. They have just closed the post office and turned it into a coffee shop. Right? Number 3, what does it refer to? What does it refer to? It එකමයි අහන්නේ නැවත. I put my coffee cup on the shelf next to the phone and now it's gone. Now, what do you mean by that it's? It's කියලා මෙතන it is කියන එකයි it, yes. What is the answer? Yes, coffee cup. Very good, coffee cup. It නියෝජනය කරන්නේ coffee cup. Number 4, what does they refer to? I asked at several shops for strawberries and the owners all told me they are out of season. They නියෝජනය කරන්නේ කොමක්ද කියලා යන්න. They. What is the answer? Yes, strawberries. Very good, strawberries. What does they refer to? Those flowers on the tables look like little trumpets. Trumpets, right? What are they called? Yes. What are they called? Flowers, very good, flowers. Yes. Complete this sentence. Paul is coming. Don't let him see us. මෙතන let කියන verb එකට පසුව verb එක යෙදුණාට පස්සේ කර්ම අවස්ථාවේ පදයක් වෙන්න ඕන නිසා පිළිතුර him. he වෙන්න බෑ subjective pronoun එකක්, his වෙන්න බෑ possessive adjective එක. Number 7. What is the missing pronoun? What is the missing pronoun? The children are coming out of the school in a minute. I need to go and pick blank up. What is the answer? Them, very good. Pick them up. Them වෙන්න ඕන නිවැරදි පිළිතුර. Them නියෝජනය කරන්නේ children. Them නියෝජනය කරන්නේ children. Number 8. What is the missing pronoun? Time to go to school. Sure. Have you got your keys? I can't find them. Very good. Them. What do you mean? What do you mean by that them? What refers the word which is available in this sentence? Yes? Them refer කරන්නේ කොමක්ද? Keys. Very good. Keys. Hurry. Last one. What is the missing pronoun? I tried to explain, but mom just hung up on me. Me නියෝජනය කරන්නේ subject එක ලෙස තිබුණු I කියන පදේ. පැහැදිලි? Right. දැන් ඔබට පැහැදිලිද අපි අද සාකච්ඡා කළ පාඩම? මෙන්න summary එක. ඔබ දන්නවා දැන් අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ හරි? සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ මොනවාද මේ pronouns ලෙස හඳුනා ගන්නා පද මොනවද කියලායි. ඔබට මතක ඇති? මේ ඔබ දකින්නේ noun එකක් නියෝජනය කරන පදයක් තමයි හඳුනගන්නේ pronoun එකක් විදියට. එතකොට noun එක refer කරනවා pronoun එක. sorry, pronoun එක refer කරනවා noun එක. එතකොට හැම වෙලාවෙම pronoun represents the noun. පැහැදිලි?
එතකොට මේ pronouns වල වර්ගීකරණය අපි ලක් කරා subjective pronouns, objective pronouns සහ possessive adjectives කියලා වර්ග තුනක් පහුගිය පාඩමේදී. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමින් ආවේ මෙන්න මේ අද දවසේ මේ possessive pronouns, reflexive pronouns සහ emphatic pronouns කියන වර්ග තුන කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ සහ භාවිතා කරන්නේ කියන කාරණා ගැන. මේ තියෙන possessive pronouns, මේ තියෙන reflexive pronouns, මේ තියෙන emphatic pronouns. එතකොට මේ වර්ග තුනට අපි නම් තුනක් දුන්නා. ඒ අනුව possessive pronouns භාවිතා කරන්නේ අයිතිය ප්‍රකාශ කිරීමේ නාම විශේෂණයක් සහ නාම පදයක් කියන දෙක වෙනුවට. ඒ අනුව මේ පදේ අපි හඳුනගත්ත තනි හුදෙකලා පදයක් ලෙස භාවිතා කරනවා කියලා. ඒ අනුව pronouns ලෙස හඳුන ගන්නා මේ possessive adjective එකයි possessive pronoun එකයි දෙක වෙනස් වෙන්නේ කෙසේද කියලා අපි කිව්වා. මෙයා යෙදෙන්නේ අනිවාර්යෙන් noun එකට මුලින්, මෙයා යෙදෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම තනි පදයක් විදිහට හුදෙකලාව. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මේ ඔබට මන් දුන්න නම්බර එක මේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් විසඳ ගන්න කතා කරන්න කියලා මේ නම්බර එක ඔබ මතක තියාගන්න. ඔබ අවශ්‍යම ලියා ගන්න. 729 15 48 42 අපි යනවා ඊගාව කතාවට. මොකද්ද? ඒ තමයි මේ reflexive හා emphatic pronouns කියන මොනවද කියලා. දැන් reflexive pronoun එකකද හඳුනගන්නේ subject verb object කියන අවස්ථාවන් තුන. ඒතොර කර්තෘ ක්‍රියාව සහ කර්මය කියන අවස්ථාවන් තුනේදී අපි හඳුන ගන්නවා කර්තෘගේ ක්‍රියාවට බඳුන් වන පුද්ගලයා හෝ දේ කර්ම පදයේ ලෙස. එහෙනම් එවැනි පදයක් කිසියම් කර්තෘගේ ක්‍රියාවට බඳුන් වන්නේ නම් අපි හඳුනගත්ත එක reflexive pronoun එකක් විදියට. හරිද? ඊට පස්සේ අපි යනවා මේ උදාහරණය it bit itself. ඌවම හපා කෑවා. ඇය ඇගේ අත කපා ගත්තා. ඇය විසින්. ඇයම තමයි ඒක කරගන්නේ. ඔහු වෙඩි තියාගත්තා ඔහුටම. කර්තෘගේ ක්‍රියාවට බඳුන් උනේ ඔව්මයි. ඊට පස්සේ අපි එනවා මේ කියන කතාව මොකද්ද? emphatic pronouns. Emphatic pronouns දෙන්නේ immediately after the word which is used to which we want to emphasize. අපිට emphasize කරන්න අවශ්‍ය වන පදයම හරිද? අපි ආසන්නයේම ඒ පදය තියෙනවා. ඒක වාක්‍යයේ කර්තෘ වෙන්නත් පුළුවන්. වාක්‍යයේ අග තියෙන පදයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මෙවැනි පදයක් එක්කයි අපි මේ භාවිතය සිද්ධ කරන්නේ. මෙන්න මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් emphatic pronouns විදිහට හඳුනාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මේ emphatic pronouns සහ reflexive pronouns කියන දෙක එකම ස්වරූපයක යුක්ත පද දෙකක්. නමුත් භාවිතය වෙනස් වෙනවා. දැන් emphatic pronoun එකක් එන්නේ අවධාරණය කරන්න. එහෙනම් අවධාරණය කරන පදේ ආසන්නයේම emphatic pronoun එක පාවිච්චි කරනවා. reflexive pronoun එකේ දෙන්නේ කර්ම පදයේ ලෙස වාක්‍ය ක්‍රියාපදයකින් හෝ නිපාත පදයකින් පසු. මෙන්න මේක තමයි මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස. ඒ අනුව අපි අද දවසේ කතාව අවසන් කරන්නේ මෙන්න මේ pronouns භාවිතා කරන්නේ කෙසේද කියන කාරණෙත් එක්ක. ඔබට ඔබේ පාසලේ මිතුරන් හෝ මිතුරියන් දැනුවත් කරන්න පුළුවනි. මේ ගැන දැනුවත් කරලා මේ පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔබ මතක තියාගන්න ලබන සතියේදී අපි එකතු කරන PDF එකක් විදිහට ලබා දෙන එක print එකක්. ඔබ print out එකක් අරගෙන පාඩමට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. කලින් මේක ඔබේ group එකට යොදනවා එකතු කරනවා. එතකොට ඔබ ඒක print එකක් අරගෙන පාඩමට ලෑස්ති වෙන්න. ඊගාව කාරණේ දැන් මේ එකිනෙක පාඩම් අවසන් වෙන විට ඔබට දැනුමක් එකතු වෙන්න ඕනේ. සහ ඒ විෂය කරුණු එකතු වෙන්න ඕනේ. එකතු වෙන විෂය කරුණුත් එක්ක ඔබට පුළුවන් දැන් ඔබට ලබා දීලා තියෙනවනේ පාසලේනුත් මේ මධ්‍යම පළාතෙන් දීපු බුක් එකකුත් තියෙනවා ළඟ නේද? මේ වගේ බුක් එකක් තියෙනවා ඔබට හම්බෙලා. ඉතින් ඒ තියෙන බුක් එකත් ඔබට මේ පාවිච්චි කරලා ඒකේ තියෙන පේපර්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්න වලටත් උත්තර ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. අදාළ පාඩමට අදාළ අභ්‍යාස කරන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඊගාව කාරණේ තමයි දැන් අපි ඊගාවට කතා කරන පාඩම තවත් එක් ප්‍රශ්නයක් ආවරණය කරනවා වගේම මේ භාෂාව තුළ විෂය කරුණු එකතු කරන පාඩමක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ උනන්දුවෙන් මේ සඳහා එකතු වෙන්න කියන ආරාධනය කරනවා. ඒ වගේම ඔබ දන්න කියන ඕනම යාළුවෙකුට මේක විවෘතයි සම්බන්ධ වීම සඳහා. හරි? මේ එහෙනම් අද අපි දවසේ ඔබට ලබා දුන්න දුරකථන අංකය ඔබ පාවිච්චි කරන්න. ඔබට කිසියම් ගැටලුවක් ඇති වුණොත් අපිත් එක්ක මාත් එක්ක ඍජුවම කතා බහ කරලා විසඳ ගන්න. ඔබට ඕන වෙලාවක දුරකථනය විවෘතයි. ඔබට මම දුරකථන අංකය කිව්වා. හරි? එය පාවිච්චි කරන්න සහ ඔබේ ගෲප් එකට මම යොදන එකතු කරලා තියෙන මෙසේජ් එක ඇතුළේ ඒ දුරකථන අංකය තියෙනවා. ඔබට කිසියම් ගැටලුවක් තිබුණොත් මාව වෙත යොමු කරන්න. හරි? එහෙනම් අපි අද සමුගෙන යන්නයි යන්නේ ලබන සතියේ අඟහරුවාදා. We will meet again next Tuesday as usual 6 o'clock. Okay, bye.